جی بیرسٹر صاحب احتجاجی تحریک کب سے شروع کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خبریں چل رہی ہیں کہ عاطف خان صاحب کو سی ایم بنانے کی تیاریاں ہیں. اکبر کو کہا جا رہا ہے کہ فرنٹ پہ لایا جا رہا ہے, گنڈا پور کے حوالے سے بھی کچھ اسپیکولیشن ہے. نہیں دیکھو, جو لوگ اس کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے مخالفت کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ہیں. کوئی اسپیکولیشن کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب نے پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کریں گے. خان صاحب کا آرڈر چلتا ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے, اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے. جو خان صاحب فیصلہ کر لے سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں. تو یہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے, کوئی ایک گروپ گیا دوسرا گروپ آیا. خان صاحب کو سی ایم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کوئی ایسی تیاری نہیں ہے, نہیں ایسی وہ ہے کوئی میسج. یہ سارے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں. تو کوئی اطلاعات عمران خان صاحب تک ایسی پہنچی تھی کہ بشرا بی بی یا گنڈا پور میں کوئی اختلافات ہیں یا کچھ؟ نہیں, کوئی اختلافات نہیں ہے. دیکھو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں نا, وہ پارٹی کے اندر آپ بتائیں نا کتنے. ہم تو آلموسٹ, میں تو جب آ جاتا ہوں تو ہفتے میں مجھے کوئی 10-15 تو وہ ڈینائل کرنے پڑتے کہ ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا. تو سارے لوگ اپنے طرف چلا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ وہ کلکس بڑے ملتے ہیں. نہیں سر, وہ یہ خبر آئی تھی محیط پیرزادہ نے دی تھی کہ جو بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے وہ گنڈا پور صاحب نے کروائی ہے. غلط ہے. خان صاحب نے خود اس کے بارے میں بات کی ہے. خان صاحب نے خود اس کے بارے میں کی ہے بات. ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں دوبارہ سیاسی جماعتوں سے. کیا ہوا؟ مذاکرات کے کل مذاکرات کی دعوت ہے حکومت کی طرف سے. نہیں دیکھو, حکومت کی مذاکرات کی دعوت ضرور ہے, لیکن ہم کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ آپ کمیشن نہیں بنایا, لہٰذا ہم کال آپ کر چکے ہیں. سو ورنہ کل آپ نہیں جائیں گے؟ کل نہیں جائیں گے, ہم نے باضابطہ طور پہ بتایا. احتجاجی تحریک کب سے شروع کر رہے ہیں؟ جی بیرسٹر صاحب احتجاجی تحریک کب سے شروع کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے. خان صاحب جے ہی کریں گے تو پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ کل آئے ہم. لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں فی الحال لانگ مارچ کوئی کارڈ پہ نہیں ہے. آج کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. 20 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی, زیادہ تر ریلیجس پارٹیز تھی جنہوں نے شرکت کی. اس کا اعلامیہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس آئے گا, اور اس کی جو ساری کنسنسس ڈیولپڈ ہو گئی وہ بھی آپ کے پاس آئے گا. پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف اور کرم کے ایشوز پہ ایک کنسنسس ڈیولپڈ کی جائے, تاکہ ایک لوگوں کا جو مسائل ہے اس کا ایک سلوشن پولیٹیکل ہم نکالیں. اپنے لوگوں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. اپنے لوگوں کو بے در کرنے سے بچانے کے لیے ڈائلاگ واحد طریقہ ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی سارے پولیٹیکل پارٹی کی کنسنسس ہو گئی ہے. وہ آج صبح 11 بجے سے میٹنگ شروع ہو گئی تھی, 2:30 تک وہ میٹنگ جاری رہی. سارے علماء کرام نے اور کابرین نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل آپ کے ساتھ وہ آ جائے گی. اسد کیسے جی بسم اللہ. بس 1 منٹ بات کرتے ہیں کوشچن. میں سب سے پہلے تو جو پیکا ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور پھر سینٹ میں بھی آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو اپروو کیا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ابھی جو اجلاس شروع ہوگا اس سے پاس کریں گے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ان کا آغاز جو ہے نا مریم نواز نے پنجاب سے کیا تھا, جو عتیق عزت کے نام سے ایک قانون پاس کیا, اور اس کے یہ اس کا ایک دوسرا شکل ہے. یہ بنیادی طور پر جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہ مارشل لا پلس ہے. یعنی جس طرح مارشل لا میں بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں, تو اس قوانین کے ذریعے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. نہ اسمبلی میں بات کہیں پہنچا سکتے ہیں, نہ کل کے بات ہوگی. اور ابھی جو ہمارے جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو ایک اوپن تجزیے ہوتے تھے, ڈسکشن ہوتی تھی, اس کے اوپر بھی تمام جو ہے نا اداروں کو اور تمام جو ٹی وی چینلز کو PTV 2 بنایا جائے گا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جرنلزم کو دبانے کے لیے اور خاص کر سوشل میڈیا کو دبانے کے لیے یہ سب سے زیادہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں. ہمیں ان کا اندازہ ہے. ہم نے جو اینکر ایسوسیشن کی وفد ہمیں ملا ہے, ہم نے یہ اس کو ایشورنس کی ہے کہ ہم اس کے خلاف ملک گیر تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک بنا رہے ہیں, ایک الائنس بنا رہے ہیں, اور ہم 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی تمام پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں, جو انٹیلیجنسیا ہے, جو لیگل پیٹرنیٹی بار ایسوسیشن ہے, میڈیا ہے, آپ سب کو بلائیں گے اور ایک قومی ایجنڈا بنائیں گے. اور اس قومی ایجنڈے میں جو ہے نا ہم نے بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس طرح ہیں کہ جیسے آپ اپنے ساتھ خود ہیں. یعنی ہم اور آپ اس معاملے میں ایک ہے, بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے. یہ ملک جو ہے اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ملک میں اکانومی کی سچویشن, اور ملک میں اگر یہ
बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जो है ना इस मामले में आपसे 2 कदम आगे होंगे इंशाअल्लाह। गौहर साहब, कल 28 को जो इजलास बुलाया गया है, क्या उसमें आप जा रहे हैं? जो हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर ने बुलाया रात को। नहीं, देखे जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, हमने ऐलान किया हुआ है, खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फ़ोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अब हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। सर, सेनेट की दाखिला कमेटी से पीटीआई के सेनेटर ने इसको आगे बढ़ाने में ताउन किया है, तो ये पीटीआई की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। और दूसरे इन बयानात से हमें दोहरा मेयार इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि गुज़श्ता जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, फैसल मुश्तरका सेनेट और कौमी असम्बली, फैसल सलीम उसमें शरीक हुए, ज़राए बता रहे हैं, उनने इनपुट भी दिया, मुशावरत भी सियासी रहनुमाओं से आपस में की। इतनी कुर्बतें हैं तो इसका मतलब है आपने खुलकर सपोर्ट नहीं देखो, जहाँ तक आपने उसके चेयरमैन का किया, जो लॉ पास हो जाता है वो रूल ऑफ बिज़नेस के मुताबिक उस कमेटी में जाता है जिससे वो रिलेट करता है। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ गया है और ये गया हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ दी सेनेट में। वो फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज दिए हैं, शोकाज पे हम उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक़ में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। देखो, उसका ऑलरेडी हम शोकाज चूँकि दे चुके हैं तो हम एक्शन लेंगे। जी, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने आज कहा है कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम किसी को छत पे खड़े होकर आवाज़ नहीं दे सकते, अगर वो नहीं चाहते इस अमल का हिस्सा बनने, हम तो देखिए हुकूमत की तरफ से कमेटी का इजलास में शिरकत करेंगे। अगर ये अपना इजलास आप बुलाते हैं, यूनिलैटरली बुलाते हैं, तो इनकी मर्ज़ी है, जहाँ बैठना चाहे, जहाँ इजलास करना चाहे। और शायद ऐसी स्टेटमेंट ये हुकूमत की तरफ से और ये डिलेइंग टैक्टिक्स है जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ी, बल्कि एक मौका मिल गया था। कोशिश करनी चाहिए कि डायलॉग को आगे बढ़ा के लेके जाते, डायलॉग के ज़रिए से सारे मसाइल का हल ढूंढते, ये अनाउंस करते। लेकिन इनका अगर यही रवैया है तो हम तो कमेटी में नहीं जाएंगे। इनकी अपनी मर्ज़ी अगर वो करते हैं। जो पब्लिक के लिए आपके सामने कमिटमेंट किया था ना कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, यानी इनसे एक मुलाकात नहीं हो सकती, उसकी कोई पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है कि एक मुलाकात जो एक सिंपल एक सुपरटेंडेंट को टेलीफोन कॉल करने की ज़रूरत होती है वो नहीं कर सकी, तो फिर आगे क्या हो सकता है? साहब, लास्टली ये बताइएगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई सदारत से हटाया गया है, इसके पीछे क्या वही रीज़न है जो बताई जा रही है? मरकज़ में भी तब्दीलियाँ हो सकती है, पंजाब? नहीं, देखो, खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैंने अपने जो प्लेयर्स है वो मैं चेंज करता ही रहता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की और बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनका ख़ुद शायद मैसेज था जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। लेकिन एनीवे इसको आगे देखते हैं। अली अमीन खान गंडापुर साहब वज़ीर आला तय हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। खान साहब ने उनको फुली सपोर्ट किया है और खान साहब का एतमाद हासिल है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करूँ, हम में से मैं हूँ, असद कैसर साहब से या कोई भी है, हम उस वक्त तक इस पार्टी में जब तक खान साहब का एतमाद है। ये खान साहब की पार्टी है, खान साहब ही चेयरमैन है, वो चेयरमैन तय हैं और रहेंगे, वो लीडर तय हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर हो। जो वो करते मैं पहले कह चुका हूँ, खान इज़ खान, ही ऑर्डर्स वी फॉलो। थैंक यू। एक मिनट मैं एक और बात, एक मिनट नहीं, कैप्टन इज कॉलिंग द शॉट्स। देखिए, हम कल से मुलाकातें शुरू कर रहे हैं 2 इश्यूज़ पे मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ के साथ। एक जो इलेक्शन कमीशन की जो अभी नई नॉमिनेशन होनी है, तकर्री होनी है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि उसका जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू करवाएं। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं है, हमें इस पर अफसोस है। हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिल रहे हैं इस पर भी, और आपके जो पीका एक्ट के हवाले से जो इन्होंने ये कानून पास किया है इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी साथ हैं। फोरम के हालात को लेकर जिस तरीके से वहाँ एक इजलास किया गया, वहाँ जो अकाबरीन थे उनकी जानिब से बाहिमी मुशावरत से एक जरगा हुआ, उस जरगे पर अमल बराबर नहीं हो सका। क्वेश्चन मुख्तसर कर लें क्योंकि उन्होंने जाना है इधर उधर। वफाक में
जो कुछ अमन के हवाले से किया गया है, तो जहाँ अली बिन गंडापुर KP में नाकाम हुए हैं मुज़ाकरात कामयाब करवाने में, इस जरगे को कामयाबी से आगे बढ़ाने में, तो क्या यहाँ आज होने वाला इजलास कामयाब हो सकता है फोरम के हालात को लेकर? देखिए आज बहुत अच्छा इजलास हुआ है और और बनेगा।